हवाओं में बताए रखना, रोशनी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की बाबा ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की बाबा ने, उस अधिकार को बचाए रखना, उस अधिकारों को बचाए रखना। एडवोकेट रंजीत जी। मानयोग एडवोकेट कुलदीप भट्टी का मैं बहुत धन्यवादी हाँ कि बोलने का मौका दे रहे हैं। जिथे तक पूना पैक की गल है या बाबा साहब के किए हुए संघर्ष की गल है, मैनू नहीं लगता कि पंजाब दे विच लाहौरी राम बाली जी तो ज़्यादा कोई जानता होगा। उन्होंने जिन्ना तजर्बा बाबा साहब नाल भी उन्होंने काम करने का मौका मिला, जिन्ना उन्होंने साहित्य की रचना की है, मैं नहीं मानता कि मैं इन्ना काबिल है कि पूना पैक के उपर बाली जी वांग मैं कोई गल कर सकां। लेकिन फिर भी आप जी की संस्था ने मैनू इन्ना मान सत्कार दिता है और मैनू एक सांझ पाण के नज़रिए के नाल भी साडी समाज के सांझ पवे, मैनू अज इत्थे बोलने का मौका दिता। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। खास करके साडे सोहन लाल जी DPI साहब रिटायर्ड, चरणदास सिद्धू जी, भारद्वाज जी, डॉक्टर चरणजीत जी, बरिंदर जी, सारिਆਂ ਦਾ जय भीम जय भारत। 9 मई 1916 ਨੂੰ बाबा साहब ने जो कोलंबिया यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पेपर पढ़िया सी कास्ट्स इन इंडिया। 9 मई 1916 ਨੂੰ कोलंबिया यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बाबा साहब ने ਉੱਥੇ एक बहुत खूबसूरत गल कही सी। बाबा साहब ने यह गल कही सी भी इंटलैक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ द सोसाइटी एंड द जनरल बिहेवियर ऑफ द पीपल इज ईदर इमिटेटिव और फॉलो। और जेकर किसी समाज की इंटलैक्चुअल क्लास, पढ़ी लिखी क्लास, सोचण विचारन वाली क्लास, लिखन पढ़न वाली क्लास जेकर वो जिम्मेदार है और समाज के प्रति अपनी भावना रखती है कंस्ट्रक्टिव, तो समाज जरूर तरक्की करता है। ये बाबा साहब ने 9 मई 1916 में यह गल कही सी और उस गल की भावना के नाल ही डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने 1916 तो लैके 1956 तक अपने बुद्धिजीवी होने का, इंटलैक्चुअल होने की जो जिम्मेदारी सी वो बाबा साहब ने बड़ी ही खूबसूरती के नाल निभाई। जून 1917 के भारत आते हैं। उस तो बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बाबा साहब ने पूना पैक के उपर काम करना या पूना पैक तो बाद अगे तक जो भी काम किया है वो बाबा साहब ने उदों ही शुरू कर दिता सी। और जेकर असी पूना पैक को समझना, पूना पैक के की होया तो सानू उत्थों शुरू करना पएगा जिथों बाबा साहब ने अपना काम शुरू किया। और बाबा साहब ने सब तो पहला एंडेवर जिहड़ा अपने हाथ में लिया वो साउथ बोरो कमेटी सी, जिहड़ी 1909 के मॉन्टे मैरलो रिफॉर्म्स जिन्हों कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने यह भावना रखी कि इस देश के उपर जेकर असीं ज़्यादा लंबे समय तक राज करना है तो सानू इत्थे लोकल जिहड़े स्टेक होल्डर है, सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स है, उन्होंने जेकर असीं नाल लैके विच राज सत्ता दे विच शामिल करांगे तो साडा जिहड़ा राज है वो लंबे समय तक चल सकदा है। तो 1909 के मुसलमानों की जी सैपरेट इलैक्टोरेट की डिमांड सी या उन्होंने रिप्रजेंटेशन की डिमांड सी, पार्टिसिपेशन की जी डिमांड सी, वो प्रिंसीपली अंग्रेज़ों ने एक्सैप्ट कर ली। और वो नाल जी दूजी डिवेलपमेंट हुई 1911 के पहली सेंसस ऑफ इंडिया जो हुई तो वो अनटचेबल की भारत के सब तो पहली बारी गिनती की गई भी इस देश के अनटचेबल किन्ने है। और जो 1911 के गिनती हो गई तो अनटचेबल का एक बहुत बड़ा ग्रुप 40 मिलियन लगभग 4 करोड़ का जो ग्रुप है वो इंडिया के आइडेंटिफाई हो गया। तो वो अवेयरनैस फैली कि इस ग्रुप को भी रिप्रजेंटेशन सिस्टम के किसी न किसी तरीके वो मिलनी चाहिए है। और बाबा साहब ने एक बहुत वधिया स्टेज तैयार हो चुकी सी, एक मटीरियल बेस तैयार हो चुका सी। और बाबा साहब ने उस डोटे का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों के मोहरे 27 जनवरी 1919 ਨੂੰ साउथ बोरो कमेटी के शेड्यूल कास्ट दी डिमांड सी, बाबा साहब ने वो 3-4 डिमांड जी मोटियां मोटियां उन्होंने जो एविडेंस है वो काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन वो मैं 3 चीज़ां जो समझ सकिया बाबा साहब ने वो कढ़ियाँ कि एक तो जो साडा भला अनटचेबल का हैगा, अनटचेबल की जी डिवेलपमेंट है, उन्होंने अपलिफ्टमेंट है, डैट कैन नैवर बी लैफ्ट अपॉन दी अपर कास्ट पीपल भी असी अपर कास्ट के उपर डिपेंड नहीं होना, सानू तुसी खुद मुख्तारी दो, असी अपना भला आप करांगे। और बाबा साहब ने वो कहा कि सानू इलैक्शन प्रोसैस दे विच अनटचेबल कम्यूनिटीज़ नू पार्टिसिपेशन का राइट दिता जाए। सानू ना सिर्फ
यूनीवर्सल सफरेज मतलब कि विदाउट एनी क्वालिटी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਰੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ यूनिवर्सल सफरेज की जी डिमांड है डॉक्टर BR अंबेडकर ने साउथ ब्यूरो कमेटी को फर्स्ट टाइम रखी भी सानू वोटिंग प्रोसैस शामिल किया है। और नाल दी नाल उन्होंने ये गल कही कि सानू इलैक्शन प्रोसैस दे विच साडी लीडरशिप नूं जिहड़ा हैगा ऑगमेंट किया जाए, सानू भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि इन्हां लोकां दी लीडरशिप तैयार होकर समाज के भले वास्ते कोई काम कर सके। लेकिन चूंकि कांग्रेस जिहड़ी है भारतीय राष्ट्रीय जिहनूं आपां इंडियन नैशनल कांग्रेस कहने हैं, ये शुरू तो ही दलित मूवमेंट के खिलाफ रही है। क्योंकि 1911 का डाटा जो डॉक्टर BR अंबेडकर साहब के काम आया तो इंडियन नैशनल कांग्रेस में भी इस गल की चिंता सतान लग पई भी जे एक पोलीटिकल ग्रुप के तौर पर अनटचेबल जो रिकोगनीशन सोसाइटी के मिलती है तो आने वाले समय के अपर कास्ट हिंदू नूं शेड्यूल कास्टां के नाल पावर शेयर करनी पैनी है और वो लोग एक धिर बन के साडे समाज नूं इक्वैलिटी के नाम पर सानू थले आना पेगा। तो इस करके इंडियन नैशनल कांग्रेस का उस वेले तिलक प्रधान सीगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने लखनऊ के मुस्लिम लीग के नाल एक ज्वाइंट सैशन किया जिहड़ा कि दिसंबर 1916 के होया। उहदे विच कांग्रेस ने जिहड़ी कि हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ रही है, 1916 तक बाल गंगाधर तिलक का जिहड़ा स्टैंड है वो टोटली मुसलमानों के खिलाफ रहा। लेकिन 1916 नूं इस चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए कि अनटचेबल पावर जा सकते हैं, उन्होंने पोलीटिकल ग्रुप को रिकोगनीशन मिल सकती है, उन्होंने रोकने वास्ते कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सैपरेट इलैक्टोरेट की डिमांड को एकनॉलेज किया, रैकोगनाइज किया। और बाल गंगाधर ने कहा कि जेकर मुसलमानों को सैपरेट इलैक्टोरेट दिते जाते हैं तो मैनू कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने नाम की दिता गया हिंदू मुसलमान एकता। लेकिन जिहड़ी कंडीशन साडे लई उहदे विच साडा रास्ता रोकण लई जिहड़ा उन्होंने उहदे च फाइनल डैक्लेरेशन दे विच जिहड़ी गल रखी बाल गंगाधर तिलक ने, वो ये रखी कि अंग्रेज़ां दे नाल ब्रिटिशर दे नाल नैगोशिएट करन वास्ते इंडिया वालों सिर्फ दो ही तरह एकनॉलेज कीतियां जाणगियां, रैकोगनाइज कीतियां जाणगियां, इंडियन नैशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एंड देयर शैल नैवर बी एनी थर्ड पार्टी टू इट। 1911 की सेंस ऑफ इंडिया को प्री मॉनिट करके कि अनटचेबल का कोई संगठन बन के कल धिर बनने की कोशिश कर सकता है, वह बीज नाश 1916 ही कर दिता जाए। बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग के नाल एग्रीमेंट करके ये किया। डॉक्टर BR अंबेडकर का फ्यूचर का जोड़ा एंडेवर से उन्होंने रोकने का यतन 1916 के शुरू कर दिता। लेकिन फिर भी 1919 के 27 जनवरी को बाबा साहब ने अपनी गल साउथ ब्यूरो कमेटी के मोहरे रखी। लेकिन कांग्रेस के दो बड़े लीडर जोड़े सन बैनर्जी, इन्होंने साउथ ब्यूरो कमेटी बाबा साहब का विरोध किया और बाबा साहब की जी प्रपोजल है अंग्रेज़ों ने अनहर्ड छड़ दी। लेकिन इनू फेमसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चैल्सफॉर्म रिफॉर्म कहा जाता है। इनू ਉਹਦੇ 'ਚ ब्रिटिशर ने एक प्रॉमिस किया कि असी 10 सालों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोड़ा बनाया, असी कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट नूं रूल करन दे जोड़े मैटर है उन्होंने असीं रिफॉर्म करते रहांगे और जिन्ने भी कंट्री के स्टेक होल्डर है उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दिंदे रहांगे। और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिव्यू करने वास्ते उन्होंने प्रॉमिस किया कि विद इन 10 ईयर असी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन बिठाएगी, जिहड़ा कमीशन जिहड़ा है इंडिया के जिन्नियां भी डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स है उन्हां दी सर्वे करके उन्हां नाल नैगोशिएट करके उन्हां दा जो बनदा हक सिस्टम दे विच होएगा असीं वो देवांगे। तो इस प्रोसैस के अगे साइमन कमीशन 1927 के थापिया गया, जिहदे बारे आप सब ने स्कूलों कॉलेजों के सारे ने पढ़िया है और आप जी नूं नॉलेज भी है। और उस साइमन कमीशन का जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी
ਉਹ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੂਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦਾ ਵਿਦ ਡਾਟਾ, ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਢੇ ਹੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨਵੇਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1916 ਵਾਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਹਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਲੌਗ ਜੈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 2000 ਈਅਰਸ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ,
ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 6 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 6 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਫਿਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਾ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੈਂਚੜਾ ਖੇਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਤੂੰ ਲਤਾੜ ਪਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਆਰੋ ਮਾਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵੋਟ ਵਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਟ ਲੋਂਗਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਈ। 30 ਸਤੰਬਰ 1931 ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਬਲੈਕ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ, ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੇ ਅਨਪੈਰਲਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਮੇਨਡ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਫਰੇਜਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ 10-12 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ LLB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ LLB ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਬੈਟਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 3-4 ਬੁੱਕਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਲਟੀਗੇਟ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਟੂ ਕਲੇਮ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਸ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਕੜਮ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਤਦਾਤਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਵਰਗੇ, ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਰਗੇ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੇ 'ਚ ਹੋਟਲ ਰਿਟਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਗਾ ਖਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਧਨੰਜੇ ਕੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਧਨੰਜੇ ਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਗਾ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਫੜੋ ਕੁਰਾਨ, ਕਸਮ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਗੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਉਹ ਆਗਾ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਾ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਲਗਭਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿੰਗ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੋਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੇਡਾਈ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਕਨਸੀਲੇਟ ਕਰਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਡੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਲੱਗ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਛੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਲੈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨ ਐਨੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ ਆਫਟਰ 2000 ਈਅਰਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ, M ਜੈਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਰ ਆਈ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 2 ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣਨਗੇ। ਉਹ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ 40,000 ਹੈ। ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ 3-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, 20,000 ਵੋਟ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ, ਕਿਤੇ 40% ਆ, ਕਿਤੇ 50 ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ 50 ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ BP ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਲੀਸਟ ਬੋਥਡ ਅਬਾਊਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
पर लेकिन जो इस प्रोसैस ਨੂੰ ਬੰਦ करना प्राइमरी ਤੇ सैकेंडरी ਨੂੰ और पोलीटिकल रिजर्वेशन ਨੂੰ 15 साल बाद जो ਅਸੀਂ ਬੰਦ करना तो उदों अनटचेबल का रेफरेंडम होएगा। अनटचेबल वोटां पा के रेफरेंडम करेंगे कि ये प्रोसैस कंटिन्यू रखना या नहीं रखना। महात्मा गांधी ने फिर पेज चढ़ा लिया, कहना रेफरेंडम वाली गल नहीं मैनूं पसंद है। क्वेश्चन की सी भी जिहड़े अनटचेबल आ उन्होंने खुद मुख्तारी का राइट नहीं देना। समस्या ये सी भी वो साडे सलेब रहन, जो असीं कहने उस मुताबिक चलन। अल्टीमेटली बाबा साहब ने बहुत सारे भरोसे दवाए गए, रिजर्वेशन होएगी, एजुकेशन च सपोर्ट दी जाएगी, असीं भलाई दे काम नाल चलावांगे, अनटचेबिलिटी दूर करांगे, मैं तैनूं कसम खाना मैं तेरे नाल मोढे नाल मोढा चल के इस देश चों अनटचेबिलिटी खत्म करांगा, मैं तो पहले ही लगा होया, अगे भी मैं होर बहुत काम करांगा। तो बाबा साहब ने उन्होंने सारे हालातों ने देखते हुए एक बाबा साहब कल्ले सी। दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर हिम। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਭੋਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਬਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀ ਬਾਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1937 ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੋਰੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ 1946 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨਟਚੇਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਅੱਜ, ਬਾਊ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੇ ਆ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਲੀਗਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ 2007 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਸਾਡਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ MLA MP ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ 1937 ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਕੇ ਯੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭਾਗਯ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗੈਸਚਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ, BBC 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਮਈ 1916 ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸੈਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ UNO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਏ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ।
तो गल ये नहीं है कि साढ़े कोल की अवेलेबल है, गल सिर्फ ये है कि साढ़े मन च वलवला किन्ना है कि असीं समाज लई काम करना चाहते हैं। साढ़े कोल अज बहुत असीं लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लैंदे आ। हुण जे उस तो बाद भी बंदा भलवान के उपर छाती ते चढ़ के रोई जाए मेरे को है ही कख नहीं, मेरे पल्ले कख नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं। तुहाडे कोल अज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, तुसीं सड़क ते लैके 100 बंदा लैके नारे ला सकते हैं। अंग्रेज तो डांगा मार दिंदे सी, गोलियां मार दिंदे सी, जल्लिआं वाले बाग तो सानूं मारता उन्होंने। अज कोई सानूं तत्ती तवी ते बिठा के साडी सिर दे उपर रेता पाउण दी हिम्मत नहीं कर सकता। जे अज मैं देश के प्रति लड़ना शुरू करा, बाली साहब तो स्टेट ऑफ AK-47 तक चलाते रहे आ। मैं हुशियारपुर इन्हों के भाषण सुनता, आते होंगे साढ़े प्रोग्राम, असी उदों बच्चे होंगे सी, उदों पूरे जवानी च जोश होंगे सी। इन्होंने एक बार साढ़े उत्थे हुशियारपुर पंगा पै गया, लड़ाई हो गई साडी, तो असी फिर इन्हों को मिहनत तरला किया, तलन वाला रौला भी पिया सी उदों जे। साढ़े रोड़ियां बट्ठियां कि रविदास महाराज का रौला पै गया सीगा, असी उदों शहर बंद करता सीगा, मैं उदों यंग सीगा, काफ़ी रौला परचे पुरचे भी होए। तो असीं फिर बाली साहब हुशियारपुर आए, इत्थे गवर्नमेंट कॉलेज के सामने कमालपुर गुरुद्वारे दे विच तुसीं आए सी, उत्थे इन्हां ने बड़ा जोशीला सानूं भाषण दिता भी डरो नहीं, लोड़ पई गोलियां भी चलावांगे, मर जाएंगे। तो साडे मुंडिਆਂ दे विच बड़ा साडे 'च जोश आया। तो जे बाली साहब इदां बोलदे रहे, बाली साहब ने किताबां लिखियां तरह तरह दीयां, इन्हां ने मनाली मंडी शिमले तक इन्हां दे उपर परचे होए, चंडीगढ़ तक इन्हां दे परचे होए, दिल्ली तक इन्हां दे साहब उन्हां दे परचे होए। लेकिन बाली साहब खड़े ही आ ना, काम करी जांदे आ ना। तो जे असी अज साढ़े को अंबेडकर नहीं हैगा, अज साढ़े को बाऊ काशीराम है नहीं गा, लेकिन जिहड़ा साढ़े हिस्से का बनता काम है वो करन तो सानू कौन रोकदा? जो साढ़े हिस्से का बनता काम है वो रोकण नूं सानू कौन रोकदा? असी कहने हैं कि समाज साढ़े नाल नहीं चलता, चले क्यों? ऐतवार नूं तुसीं सत्संग सुण चल जाना, शुक्रवार नूं सेवा करन चल जाना, जठे जेठ नराते आ गए, श्राद्ध आ गए, मतलब कि असीं हर वो दिन मनाउने जिहड़ा हिंदू मनांदा, फिर उस तो बाद कहते हिंदू साडा दुश्मन, असीं इहनूं हराना। मतलब कि व्हाट आयरनी ऑफ आवर सोसाइटी। असीं लोग कर की रहे हैं? पहलां फोकस्ड होइए असीं अपनी लाइफ दे विच भी असीं करना की है। असीं अंबेडकर नहीं बन सकते, जे मैं अंबेडकर बनना हुंदा हुण मैं बन चुका होना सी, मैं काशीराम बनना हुंदा हुण तक मैं बन चुका होना सी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आई एम स्टिल एबल टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सानू कुछ ना कुछ करना चाहिए। असीं लाइब्रेरी बनाइए, जे बहुता ही कुछ नहीं कर सकते तो पिंडों एक न्याणा लिया के जिन्हों कोई पढ़ाउंदा नहीं पिया उन्होंने अपने न्याणे वांगू अपने घर उन्होंने BA करा दीए। भट्टी साहब ने गल कही बड़ी सोहनी। भट्टी साहब कचहरी च क्लर्क के तौर पर काम करते सी, इन्हों अंबेडकर संस्था ने सपोर्ट की, बाली साहब ने इहदे सिर ते हत्थ रखिया, इन्होंने सानू अप्रोच किया, असीं इहनूं अपना भरा समझ के अपने समाज का एक अंग समझ के जिन्नी कि साडी समर्था सी असीं इहदी हैल्प की। अज वो वकील है, शहर के विच एक रिस्पैक्टेबल आदमी है। आई कैन से नाउ कि आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू द सोसाइटी। तो इस तरीके नाल सानू इन्हां चीज़ां नूं ना सोचते हुए वी मस्ट प्ले आवर रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना। आ बच्चे बैठे हैं, तुहाडे मोरे बहुत वड्डी जिंदगी पई है और मोदी ने जिद्दां दा माहौल बना के जाना, तुहाडी आने वाली जिंदगी ज़्यादा औखी होनी है साडे नालों। तो ये काम करना सानू बहुत जरूरी है। इन्हां शब्दां नाल आप सब ने मैनूं बहुत वड्डा मान दिता, बाली जी के सामने मैनूं बोलण दा मौका दिता, आप जी के साथियों ने मैनूं बोलण दा मौका दिता। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, खास करके अपने भरा वरिंदर जी का। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सन एडवोकेट रणजीत कुमार जी हुशियारपुर तो, जिन्हों ने बड़े ही अनमोल वचन साडे विच रखे और बड़ा ही सानू पूना पैकट का ज्ञान दिता। किवें किवें सानू बाबा साहब ने अधिकार लैके दिते, किस तरह बाबा साहब ने मुश्किलां झल्लियां, किस तरह लड़ के, किस तरह दुखों विच पै के, किस तरह इत्थे तक पहुँचे और सानू अज अच्छी जिंदगी जीण का मौका दिता। ये बाबा साहब की ही बदौलत है। किस तरह उन्होंने दुखों में झलते हुए संविधान नूं बनाया और सानू सारे राइट लैके दिते। बहुत बहुत धन्नवादी हाँ मिस्टर रणजीत कुमार जी दे।